Back EMF. As the current changes, an EMF is induced in the loop and is given by E equal to minus L into di by dt. ഈ എല്ലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓർ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. It depends on the geometry, that means the size and shape of the loop. Now, we know Lenz's law. According to Lenz's law, the direction of induced EMF is always opposite the direction of change in current. That we already discussed. EMFന്റെ ഇക്വേഷനിൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലെൻസസ് ലോ ആണ്. It shows that the direction of induced EMF is always opposite the direction of change in current. So it's called back EMF. Direction of induced EMF is always opposing the direction of change in current, and hence it's called a back EMF. So whenever you try to alter this current in a wire, you must fight against this back EMF. If you want to alter the current in the wire, you have to do work against this back EMF. Energy in magnetic fields. The work done on a unit charge against the back EMF around the circuit is given by minus E. Charge per unit time passing down the wire is I. The work done on a unit charge against the back EMF is minus E. That means the work done on a unit charge is represented by minus E. Then the total charge per unit time is represented by I. Work done per unit charge is represented by minus E. Total charge per unit time is represented by I. Then total work done per unit time will be equal to the product of these two. So that's equal to minus E into I. Work done on a unit charge is minus E. Charge per unit time passing down the wire is I. Then total work done per unit time is equal to product of these two, that is minus E into I. ഇനി ഈ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി dw by dt എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് dw by dt ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ. We have the equation for E, that is E equal to minus L into di by dt, where L is the inductance. That is E equal to minus L into di by dt or minus E equal to L into di by dt. മുകളിലെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഇക്ക് പകരം L into di by dt എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. That is dw by dt equal to L into I into di by dt. Compare the RHS and LHS. Then we can write dw equal to Li di. Now let us integrate this. That is w equal to integral dw. ഇവിടെ നമ്മൾ dwന് പകരം Li di എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Let us integrate from 0 to I. So L is a constant. I നെ integrate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get I square by 2. That is w equal to half Li square. Now we have the equation for flux, that is phi equal to integral b dot dA. We know that b equal to del cross A. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ബിക്ക് പകരം ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ phi ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡോട്ട് ഡി എ. നൗ ലെറ്റ് us യൂസ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം. ഈ സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിനെ നമുക്ക് ലൈൻ ഇന്റഗ്രലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് phi ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഡോട്ട് ഡി എൽ.
Now we have an equation for phi. The flux phi through the loop can also be written as phi equal to L into I. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും LHS phi ആണ്. അപ്പോൾ RHSനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. That is Li equal to closed integral A dot dl. Substitute for Li in the equation of W. ഈ Wന്റെ ഇക്വേഷനിൽ Liക്ക് പകരം ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ A dot dl എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. We have the equation for W, that is half Li square. Half Li square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ half into Li into I. Half into L into I into I. So അതിലെ Liക്ക് പകരം we can substitute integral A dot dl. Then W will be equal to half into ഒരു I ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് I into integral A dot dl എന്ന് കിട്ടും. So this is the equation. ഡബ്ല്യൂയുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഐ എന്നാണ്. അതിൽ ഒരു എൽ ഐക്ക് പകരം ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എല്ലിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. വി നോ ദാറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൽ ആർ സെയിം. സോ അത് നമുക്ക് പരസ്പരം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ. ഇക്വേഷനിൽ ഐ ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, എൽ ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ക്ലോസ് ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഐ ഡി എൽ. ഇതിന് നമുക്ക് വോളിയം കറണ്ട്സിന്റെ കേസിലോട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഡി എൽ എന്നത് ഡി ടു ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടു. So this is the case. Now we have the equation for Ampere's law, that is del cross B equal to mu 0 J, or J equal to del cross B divided by mu 0. So J ക്ക് പകരം del cross B by mu 0 എന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. W ന്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. That is W equal to 1 by 2 mu 0 integral A dot del cross B d tau. Now we got an equation for W. Now let us consider this identity. Del dot A cross B equal to B dot del cross A minus A dot del cross B. We know that B equal to del cross A. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ del dot A cross B is equal to B dot del cross Aക്ക് പകരം B എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബിയെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് ബി മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു. ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഈ ഇക്വേഷനിൽ എ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബിക്ക് പകരം ഈ ആർ എച്ച് എസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു 1 by 2 mu 0 ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ബി മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി ഡി ടു. സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ബി ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ. സോ ദിസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ബി സ്ക്വയർ ഡി ടു എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. 1 by 2 mu 0 equal to integral b square d tau minus del dot a cross b d tau. Now ഈ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം എടുക്കുക. we can see integral del dot a cross b d tau. ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിനെ നമുക്ക് ഗോസ് ഡൈവർജൻസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോളിയം ഇന്റഗ്രലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സർഫസ് ഇന്റഗ്രലിലോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് W equal to 1 by 2 mu 0 വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ബി സ്ക്വയർ ഡി ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം അവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈമിന് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഇന്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി ഡി ടോ എന്നതിനെ ഗോസ് ഡൈവർജൻസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. സോ ഹിയർ വി യൂസ്ഡ് ഗോസ് ഡൈവർജൻസ് തിയറം. ഈ ഇക്വേഷന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ്
വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ വോളിയം ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ലാർജർ റീജിയൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ വിൽ ബി ഹയർ കമ്പയർഡ് ടു ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ. അഥവാ നമ്മൾ ലാർജർ റീജിയൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ വളരെ ഹയർ ആയിരിക്കും, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ വിൽ ബി സ്മോളർ. ദ ലാർജർ ദ റീജിയൻ we pick, the greater is the contribution from the volume integral, and therefore the smaller is that of surface integral. അപ്പോൾ നമ്മൾ all the space integrate ചെയ്യാണ്. If you are integrating from minus infinity to plus infinity, ആ രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ integrate ചെയ്യാണ്. Automatically first term will be very high and second term will be negligible. So equation നമുക്ക് ഈ രീതിയിലൂടെ മാറും. W equal to 1 by 2 mu 0 into integral all space b square d tau. In short, we got two equations for W. The energy stored in the magnetic field per unit volume is given by two equations. One is W equal to half integral a dot j d tau, and another is W equal to 1 by 2 mu 0 integral b square d tau.